Praise be to God. We give all glory and honor to our living God for this opportunity He has granted to us to come to His holy, righteous, and almighty presence once again in a lifetime. We welcome in the glorious name of our Lord and Savior. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and JLM Bookshop Ministries in Chennai. Let us begin with a word of prayer. Gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that Thou hast granted unto us to remember Thee, to glorify Thy name, to magnify Thee. Lord, Thou art a great God in Christ Jesus. Father, everything has been done fully and perfectly through Thy Son, our Lord and Savior Jesus Christ, who came into this world and gave Himself as a ransom for our sakes. And we today are here seated just because merely Father, we pray for Brother Evangelist Sam Cherian from Madurai. Oh Lord, bless the dear brother, the servant of Thine, to that he may be strengthened by the Holy Spirit and he may deliver the right word today also, as he has been doing across his lifespan for Thy glory. Lord, use him mightily, we pray. We pray for very many other matters. Remember Brother Samuel Martin, even this evening time also. Father, we praise Thee, we honor Thee. We know we have a great God in Christ Jesus. Pray that we thank Thee for Him also having accepted our invitation. We remember the singers who are going to sing. Oh Lord, bless them and kind and may they be able to deliver the right songs and encourage us with the songs that is going to be sung. Once again, we give Thee all glory and honor. We pray for all the participants who are going to join, who have already joined. Be with each one of us, we pray. Let the word continue to be speaking to our hearts so that one day it may turn a soul like hearts like ours to become a Paul like hearts. We thank and praise Thee for everything. We give Thee all honor and glory. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now we are going into the singing time. We have with us my children, Doreen and Darren, due to from Madurai, brother brother Blessing has told that he's a little bit held up in the work. He won't be able to join today. So my children, Doreen and Darren, they will be singing the songs today evening. And over to my children, Doreen and Darren. ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದ ಉಮ್ಮಕ್ಕೆಂದು ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದ ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದ உமக்கென்று ಸ್ತோத்திரம் இயேசுநாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் என்னடியா திருநாமத்தின் ஆதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் என்னடியா திருநாமத்தின் ஆதரவில் ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದಾ ಉಮಕ್ಕೆಂದು ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದಾ ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇಸುನಾದಾ உமக்கென்று ಸ್ತೋತಿರಂ ಯೇசுநாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியா திருநாமத்தின் ஆதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியா திருநாமத்தின் ஆதரவில்
வானதூதர் சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் வானதூதர் சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் ஓய்வின்றி பாடி துதிக்கமா பெரும் மன்னவனே உமக்கு ஓய்வின்றி பாடி துதிக்கமா பெரும் மன்னவனே உமக்கு இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவியின் விலைகள் எங்களுக்கு இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவியின் விலைகள் எங்களுக்கு எத்தனை மாதயவன் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம் எத்தனை மாதயவன் கிருபை எத்தனை ஆச்சரியம் மதினான் திறந்தவின் ஜீவ புது வழியா நின்னுதிர மதினா திறந்தவின் ஜீவ புது வழியா நின்னடியார்க்கு பிதாவின் சந்நிதி சேரவுமே சந்ததம் நின்னடியார்க்கு பிதாவின் சந்நிதி சேரவுமே சந்ததம் இன்றைய தினம் அதிலும் ஒருமித்து கூடும் நாமத்தினால் இன்றைய தினம் அதிலும் ஒருமித்து கூடும் நாமத்தினால் தங்களின் கிருபைக்காக உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே தங்களின் கிருபைக்காக உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே எங்களுக்கு பரலோகம் யாருண்டு ஜீவனாதா நீரல்லால் எங்களுக்கு பரலோகம் யாருண்டு ஜீவனாதா நீரன்றி யுகத்தில் வேறொரு தேசமில்லை காரணம் நீரன்றி யுகத்தில் வேறொரு தேசமில்லை காரணம் ஸ்தோத்திரமே சுனாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரமே சுனாதா ஸ்தோத்திரமே சுனாதா உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரமே சுனாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியா திருநாமத்தினாதரவும் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியா திருநாமத்தினாதரவும் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் என்னில் அடங்காத கிருபைகள் தான் என்றும் தாங்கும் தம் புயமே இந்த இயேசுவின் நாமமே இன்னும் தாங்கும் தம் புயமே இந்த இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் என்னில் அடங்காத கிருபைகள் தான் என்றும் தாங்கும் தம்
இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே. உன்னை நோக்கும் எதிரியன் கண்ணின் முன்னில் வளராதே. உன்னை நோக்கும் எதிரியன் கண்ணின் முன்னில் பலராதே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே. எண்ணி எண்ணி துதி செய்வான் என்னால் அடங்காத கிருபைகளுக்கா என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே. யோர்தான் புரண்டு வரும்போது எண்ணற்ற பாரங்களோ. யோர்தான் புரண்டு வரும்போது எண்ணற்ற பாரங்களோ. எலியாவின் தேவனெங்கே உந்தன் விசுவாச சோதனையில். எலியாவின் தேவனெங்கே உந்தன் விசுவாச சோதனையில். எண்ணி எண்ணி துதி செய்வான் என்னில் அடங்காத கிருபைகள்தான் என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வான் என்னால் அடங்காத கிருபைகள்தான் என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இயேசுவின் நாமமே. Thank you, dear children. The songs were sung by my children. Doreen and be with the dear children for how they have sang. And Brother Blessing could not make it this day because of work. We continue to remember him also in our prayers.
We welcome our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Uh, uh, we I just want to bring to all of you a small information. God willing, these meetings, which I had the burden in my heart and had been doing it for the past from May 11th, 2020 until date. It is February uh, 10th, 11th, February 11th, and it is going on, and 2021, and still it is going on. But these would be the last few weeks that these kinds of meetings would be every day. So what I'm trying to tell is that we'll be cutting short the Bible studies uh, from Monday to Saturday to Monday to Wednesday, 3 days a week, God willing, or 4 days. I still have not made the decision, but definitely there will be a cutting in the number of Bible studies. So God has brought this burden in my heart, and I thank every one of you who have joined from the past 11th of May 2020 and till date. God has been using this platform for to strengthen the believers, edify the believers, encourage the dear one saints in their respective places, homes, so that when we couldn't gather, we were not able to gather in our respective assembly, local assemblies. Such platforms were a great boon, great help from God, that we could get the light and the wisdom from God at the right time during these dark times and difficult times. There was great joy in each of us in the family when we are doing this program all these days, weeks, months, and it's almost a year, another 2 more months, and we will be close to a year. And we praise God that God has granted us this burden, and we have become a family, like in this Zoom platform, for so many months, seeing all the dear ones day again and again, and new faces also again and again. And so nice it was. May the good Lord be able to speak through the great legendary speakers who have spoken through this platform for the past 227 times, that all these dear ones have spoken. May the good Lord lead them, the evangelists, the Bible teachers, the elders who have spoken from various places in Tamil Nadu, in Kerala, in India, and abroad, that the word of God that has been taken and told will be definitely of great use, a great movement. Actually, I did this for a movement, a brethren movement to take place, a reformation to take place, an awakening to take place, or a revival to take place. So that was my main aim, target in this platform. There was nothing else. A moment for the Lord God, such a way that our traditions or our kind of sleepiness would go away, lukewarmness would go away, and we would be very enthusiastic in the Lord in the coming days. That is my prayers, and I hope that would be also your prayers. And with this, I want to inform that the meetings would be reduced. So continue to remember us in your prayers, and we will also remember you all. It was great to be with you all, and we'll be continuing this Bible study 3 days a week, Monday to Wednesday. So please remember that we are expecting more dear ones, so that the name of the Lord would be glorified through these meetings. That is with the program that I have in my mind, that would continue till February 20th, or 20, or this month. By the end of this month, every day Bible study meeting would be reduced to 3 days a week. So thank you once again, all of you, for prayers,
for your presence, for encouraging one another, and especially the singers, the translators, the Bible teachers, scholars, and legendary dear ones who have joined and enabled thus far the Kodambakam Christian Brethren Assembly Zoom Bible study meetings to become one of the foremost in the country. May the name of the Lord be glorified in this. Now, with this, I would praise God for everything once again. Today we have with us Evangelist Sam Jones Cherian from Madurai and Madurai Bible Bhavan. He is the he's a grandson of the preacher, the songwriter, and legendary visionary in missions for Brethren Mission. Amy Cherian sir, and we praise God that he's been carrying on the light of his grandfather in the name of the Lord God in Christ Jesus. May that continue to be so in the coming generations. So generations after generations, the light would be carried, the word of God would be carried by the dear family. Now we welcome our brother Sam. Sam Joseph for him having chosen this book, because not many have taken from this book or in depth, and we pray and we thank our dear brother for praying and having taken this topic. May the good Lord lead him. We also welcome our brother Samuel Martin from Pondicherry, Bethel Assembly in Pondicherry, one of the another very long-standing assemblies in Pondicherry, Bethel Assembly, almost 100 years. So we thank the Whites, or I believe, as we started the assembly there in Pondicherry, Bethel Assembly, and may the good Lord continue to be with them as as the this assembly carries the light. We welcome Brother Samuel Martin from that assembly. May the blessed name be glorified to him as he translates the Bible study from English to Tamil. We welcome once again all of you into this program, the elders, the evangelists, the brothers, sisters, young people, so that the word that you hear may be more multiplied and joyful as you return back. For the prayer, for the blessing of the message, I request the elderly brother David Delphin from Bethel Assembly to pray for the blessing of the message Bible study. Over to dear brother elder of that assembly, Bethel Assembly. As I told you earlier, is the father-in-law of Samuel Martin. That I request him to pray for the blessing of the Bible study. Over to brother David Delphin. Brother, can you hear me, brother? Yes, we can hear you. Uncle. Okay. We'll pray now. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரும் என்றென்றும் ஜீவிக்கிறவரும் எங்களை நேசித்ததினாலே தம்முடைய நேசகுமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில் எங்களுடைய பாவம் போக்கும் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தவரும் இரத்தம் சிந்தி மரித்தவரும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தவரும் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவரும் எங்கள் மத்தியில் பிரசன்னமாயிருக்கிறவரும் சீக்கிரத்தில் வெளிப்பட போகிறோமாகிய உண்மை இந்த நாளின் மாலை வேளையில் நாங்கள் சகோதர சகோதரிகளாக குடும்பங்களாக பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்க முடியாத அந்த இடங்களில் இருந்து கொண்டு ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்க உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து அமர்ந்து உம்முடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க இருக்கிறோம். இந்த கூடுகையை நீர்தாமே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியாக உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வேண்டல் செய்கிறோம். நீர் மாறாதவராயிருக்கிறீர், என்றென்றும் ஜீவிக்கிறவராயிருக்கிறீர், சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாயிருக்கிறீர், சர்வ வியாபியாயிருக்கிறீர், சர்வத்தையும் படைத்தவராயிருக்கிறீர். ஆண்டவரே
தம்முடைய வாயின் வார்த்தையினால் எல்லாவற்றையும் உண்டு பண்ணின தேவன் மனுஷனை மட்டும் தம்முடைய கரங்களின் கிரியைகளினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்கு கொடுத்து அவன் ஜீவ ஆத்துமாகும்படி செய்தீர். நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளுக்காக, இந்த நாளின் மாலை நேரத்திற்காக, இந்த அமைதியிலான வேலைக்காக நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் கூட கர்த்தாவே, நாங்கள் இவ்விதமாக கூடி வரும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டிருக்கிறீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, விசேஷமாக இந்த கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்துவ சபையார் ஆண்டவரே இந்த பிரயாசங்களை எடுத்து இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவரே பல மாதங்களாக நிறைவேற்றி வருகிறதை நீ அறிந்திருக்கிறீர். இம்மட்டும் அந்த ஊழியம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து நடைபெறும்படியாக நீர் கிருபை பாராட்டிருக்கிறீர். நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாக எங்களுடைய அருமை சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் குடும்பமாய் நீர் கொடுத்து வருகிற எல்லாமான கிருபைகளுக்காக ஆண்டவரே உதவி ஒத்தாசைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்களும் ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு கர்த்தாவே தொடர்ந்து அதை நிறைவேற்ற ஆண்டவரே தேவ கிருபை நீர் அவர்களுக்கு அதிகமாய் கட்டளையிட்டு வருகிறேன், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த புக் ஷாப் ஊழியங்களுக்காக வருகிறோம், அதை நீதாமை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அதனாலே கர்த்தாவே அநேகர் ஆண்டவரே ஆவிக்குள்ளான இந்த நிலையில வழி நடத்தப்பட நீதாமே அவர்களுக்கு கிருபை பாராட்டும்படியாக உங்கள் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நீர் எங்களை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே மதுரையிலும் அதை சுற்றிலும் இன்னும் பல இடங்களிலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி வரக்கூடிய எங்களுடைய அருமை சகோதரன் சாம் ஜோன்ஸ் சேரியனுக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. நேற்று தினத்திலும் ஆண்டவரே தானியேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையை கர்த்தாவே அவர் கொடுக்க நீர் உதவி செய்தீர், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் அதே அதிகாரத்திலிருந்து கர்த்தாவே தொடர்ந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம். ஆண்டவரே நீதாமே சகோதரனை வலிமையாய்த்து உபயோகப்படுத்தும் வார்த்தைகளை நீதாமே கொடுத்துள்ளும். ஆண்டவரே அந்த தீர்க்கதரிசன புத்தகம் கர்த்தாவே அது நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு மிக கடினமான புத்தகமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியானுடைய ஒத்தாசையினாலே நீதாமே அதை எங்களுக்கு சுலபமாக்கி விளக்கி நீர் கொடுக்க முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யும்படியாக ஜெபத்தோடு காத்திருக்க முடியாத அருமை சகோதரன் சாமுவேல் மார்ட்டினுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவளுக்கு வேண்டிய கிருபையை நீ அதிகமாய் கட்டளையிட்டலும் ஏற்ற வார்த்தைகளை நீதாமே கொடுத்து அந்த மொழிபெயர்ப்பு சரியான ரீதியில செய்யப்பட நீதாம் உதவி செய்ய முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் பாடல் பாடின பிளஸன் ஆண்டவரே குடும்பத்துக்காக வருகிறோம், பிள்ளைகளுக்கு பாராட்டின எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்துல காத்திருக்க முடியாத அந்த நேரம் அது ஆசீர்வாத நேரம், அது வீணான நேரம் அல்ல என்பதை நீதாமே ஆண்டவரே நீர் எங்களை உணர்த்தி ஆண்டவரே நீதாமே எங்களை வழிநடத்த முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இன்னும் கர்த்தாவே இந்த ஜிஎல்எம் ஊழியங்கள் தொடர்ந்து அது நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கிறது. இன்னும் சகோதரனும் அதை குறித்து அறிவித்த சில காரியங்களுக்கான வருகிறோம். முஸ்தமா இருக்கும் என்றால் அது கேட்ட நிலைமையில நீர் எங்களை வழிநடத்தும்படியாக சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நேரத்தை நீதாம் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்துள்ளும். தொடர்ந்து நம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறோம், எங்களை வழிநடத்தும். ஆண்டவரே எந்த விதமான தடைகள் கர்த்தாவே இந்த செய்தி நேரத்தில் வராதபடிக்கு தடைகளை அகற்றி ஆண்டவர் நம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்த முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். தொடர்ந்து நம்முடைய திருவள்ள சித்தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மீட்பெரும் அருமை ரட்சகருமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நேச தகப்பனே, ஆமென், ஆமென். Thank you, David Delphin uncle from Pondicherry. The prayer, may the blessed Lord be with you, your family, and the assembly where you're shepherding. Now we are going into the Bible study. Over to Madurai, Evangelist Sam Jones Cherian, and to Pondicherry, Brother Samuel Martin. Thank you, Uncle, for the opportunity to share the word. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக சகோதரர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Yesterday we were discussing about the two purposes of the book of Daniel. நேற்றைய தினத்திலே தானியேல் புத்தகத்தினுடைய இரண்டு நோக்கங்கள் என்னதென்று நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம். One is piety, how to live a godly life. ஒன்று தேவ பக்தி, ஒரு பக்தி வைராக்கியமான வாழ்க்கை, தேவனுக்கு முன்பாக வாழ்வது எப்படி என்று அதிலே நாம் கண்டோம். And the second theme of this book deals with the prophecy. இரண்டாவது இந்த புத்தகத்தினுடைய கருத்து அது தீர்க்க தரிசனமாய் இருக்கிறது. So only in the chapter 9 both the prayer and prophecy comes together, that how to live a godly life, and then prophecy comes together. 9ஆம் அதிகாரத்தில் தானே இரண்டு காரியங்களும் தேவ பக்திக்குரிய காரியமும் ஜெபமும் தீர்க்க தரிசனமும் ஒன்றாய் அங்கே இணைந்து வருகிறதை நம்மால் காண முடிகிறது. Chapter 2, chapter 7, chapter 8, and chapter 9, the later part from 24 to 27, and chapter 10, 11, 12, all deals with exclusively with the prophecy.
அது 2ஆம் அதிகாரம், 7ஆம் அதிகாரம், 9ஆம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி பகுதி, 10, 11, 12 அதிகாரங்கள் இவைகள் எல்லாம் தீர்க்க தரிசனங்களை நமக்கு அங்கே வெளிக்காண்பிக்கிறது. But how to live a godly life, not to compromise with the worldly standards, the book of Daniel helps in the chapter 1, 3, 4, 5, and 6. உலகத்தோடே நாம் அங்கே சற்று மாறுதல் இல்லாமல் முற்றிலுமாய் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தேவ பக்தியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதை குறித்து தானியேலினுடைய முதல் சில அதிகாரங்கள் நமக்கு சொல்கின்றன. So today we are going to deal with the prophecy passage of chapter 9. இன்றைக்கு நாம் 9ஆம் அதிகாரத்தினுடைய தீர்க்க தரிசன பகுதியை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம். Many people don't concentrate on prophecy because there are so many views in the church and people are really confused about so many different views that are circulated in the teaching. அநேகர் தீர்க்க தரிசனங்கள் மேல் அவ்வளவாய் கவனம் செலுத்துவதில்லை, ஏனென்றால் அதை குறித்த அநேக கண்ணோட்டங்கள் அங்கே போதனையாய் சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே அதிலே அதிகமாய் கவனம் செலுத்துவதில்லை. One Bible scholar says, if you understand Daniel chapter 9 verse 24 to 27 in a right way, it will give a good framework to understand all the passages in the Bible that talks about the future. ஒரு வேத வல்லுனர் இப்படியாய் சொல்கின்றார், நீங்கள் சரியான விதத்திலே தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 24 முதல் 27 வரை உள்ள வசனத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் முழு வேதாகமத்திற்குமான அடிப்படையான புரிந்து கொள்ளுதலை அது உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு உதவி செய்யும் என்று ஒருவர் சொல்கின்றார். One of the well-known evangelist and speaker in America, Chuck Swindoll, describes Daniel chapter 9 verses 24 to 27 as the backbone of biblical prophecy. சக் ஸ்விண்டால் என்கிற ஒரு சுவிசேஷகர், அவர் போதகராகவும் இருக்கிறவர், இப்படி சொல்கின்றார், வேதாகமத்தின் அடிப்படையாக முதுகெலும்பாக இந்த பகுதி 9ஆம் அதிகாரம் 24 முதல் 27 திகழ்கிறது என்று சொல்கின்றார். So if you are a student of prophecy, you should have a correct understanding of this passage from verse 24 to 27. ஆகவே தீர்க்க தரிசனத்தை கற்றுக்கொள்கின்ற மாணவராய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பகுதியை 24 முதல் 27 வரை உள்ள வசனங்களை நன்றாய் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். Many people, they don't concentrate on prophecy. They will just neglect it because everything that is going to happen in the future will happen. Why should I concentrate? அநேகர் வருங்காலத்திலே நிகழப்போகின்ற காரியங்கள் எப்படியானாலும் அது நிகழுமே, நான் ஏன் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து அதிகமாய் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்று அநேகர் நினைக்கின்றார்கள். But Bible promises a few blessings for those who study prophecies. ஆனால் தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்கிறவர்களுக்கு சில வாக்குத்தத்தங்களை வேதம் வாக்களித்திருக்கிறது. Revelation chapter 1 verse 3, it says, "Blessed is he that readeth, that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." So there is a blessing for those who read, for those who hear, and for those who keep those things, they will be blessed. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது, இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதி இருக்கிறவைகளை கை கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாக இருக்கிறது. So we should read and we should understand prophecy so that we will lead a blessed life. ஆகவே தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் வாசிக்க வேண்டும், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அப்பொழுதுதான் நாம் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ முடியும். Many times our theology is how to get out of this problem right now. The circumstances is not favorable, so our theology is just concentrated on the present circumstances. அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய இறையியல் சம்பந்தமான படிப்புகள் இப்பொழுது தற்காலத்திலே இருக்கிற பிரச்சனையிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதை குறித்தே நோக்கமாய் இருக்கிறது. But what Romans chapter 8 verse 18 says, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us." ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன். So if you have a right understanding about the future, you can have a successful victory or triumph over the present circumstances. ஆகவே எதிர்காலத்தை குறித்ததான சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் என்று சொன்னால் தற்கால சூழ்நிலைகளிலே அங்கே உங்களுக்கு நிச்சயமாய் வெற்றி இருக்கும். And also when you study prophecy, it will cause you to pray more. தீர்க்க தரிசனத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் போது
உங்களை அதிகமாய் ஜெபிக்க அது தூண்டுதல் செய்யும். The last prayer in the Bible is Revelation chapter 22 verse 20. கடைசியாக வேதத்திலே நாம் பார்க்கிற ஜெபம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனமாய் இருக்கிறது. Even so come Lord Jesus, and Jesus taught us this prayer. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. And Matthew chapter 6 verse 10, Jesus taught us this prayer, thy kingdom, thy will be done in earth as it is in heaven. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே இந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் தாமே நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. And also prophecy will lead us to a pure holy life. தீர்க்க தரிசனம் நம்மை பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நேராய் நம்மை அது அழைத்து செல்லும். 1 John chapter 3 verse 2 and 3, that we are becoming like our Lord Jesus Christ. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள் நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல் மறுரூபப்படுகின்றோம் என்று சொல்கிறது. When we wait for his appearance, we are becoming like him. நாம் அவருடைய வருகைக்காய் காத்திருக்கிற பொழுது அவருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். And also the last thing I want to remind you, that when you study the prophecy, you will lead a proclaiming like a life of an evangelist, proclaiming the good news of the Lord Jesus Christ. கடைசியாக நான் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்றால், தீர்க்க தரிசனத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சுவிசேஷகனை போல கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள். Because the spirit of prophecy is about the testimony of the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 19 verse 10. ஏனென்றால் தீர்க்க தரிசன ஆவியானது அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்ல தூண்டுகிறதாய் அது இருக்கிறது. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே அதை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம். Many times the prophecy is twisted in today's Christian world. It is about how will you get a job, or will you get a money or something like that. It is so cheap right now. இந்த காலகட்டத்திலே கிறிஸ்தவ உலகத்திலே தீர்க்க தரிசனம் என்பது எந்த வேலை கிடைக்கும், எதிர்காலத்திலே என்னது உனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று மிக தாழ்ந்த நிலைமையிலே அதை குறித்து அறிதல் உண்டாயிருக்கிறது. But Revelation chapter 19 verse 10 is very clear that the spirit of prophecy is about our Lord Jesus Christ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:10 தெளிவாய் சொல்லுகிறது, தீர்க்க தரிசனம் அது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததானது. So today I would like to focus about this, the backbone of prophecy, chapter 9, book of Daniel chapter 9 verse 24 to 27. ஆகவே தீர்க்க தரிசனத்தின் முதுகெலும்பாய் முக்கியமானதாய் இருக்கின்றதான இந்த தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 24 முதல் 27 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் உற்று கவனிக்கலாம். So I would like to give you 10 keys, 10 points, so that you can note down, so that later on it will help you to remember and not forget these 10 points. நான் இதை குறித்ததான 10 குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். அப்பொழுது இதை குறித்து நீங்கள் மறந்து போகாமல் நினைவிலே வைத்திருப்பதற்கு அது உதவியா இருக்கும். So the topic, you can write it like 10 keys to understand the 70 weeks of Daniel. ஆகவே தானியேலின் 70 வாரங்களை புரிந்து கொள்ளும்படியான 10 குறிப்புகள் என்று நீங்கள் இதை தலைப்பிட்டுக் கொள்ளலாம். Please turn with me to Daniel chapter 9 verse 24. தானியேல் 9ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Daniel is praying and God is answering through the angel Gabriel, and we see that vision from 24 to 27 here. தானியேல் ஜெபம் செய்கின்றார், அதற்கு பதிலாக காபிரியேல் தூதன் மூலமாக பதில் வருகிறது. அந்த தரிசனத்தை நம்மால் அதற்கு முன்னான வசனங்களிலே 20ஆம் வசனம் முதற்கொண்டு நம்மால் காண முடியும். The first point I would like to refer is that 70 weeks means it is referring to years. 70 வாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது, அது 70 வருடங்களை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. Not 70 years, I would say it is about 490 years. அது 490 வருடங்கள், 70 வருடங்கள் அல்ல, 490 வருடங்களை அது குறிக்கிறது. In English Bible it is referred as 70 weeks. ஆங்கில வேதாகமத்திலே அது 70 வாரங்கள் என்று குறிக்கப்படுகிறது. But when you study the original language Hebrew, in the original text it is just written 70 times 7. எபிரேய மூல பாஷையிலே நீங்கள் பார்க்கும்போது 7 தரம் 70 என்று அது குறிக்கப்படுகிறது. 70 sets of 7. 70 முறையான 7கள். So it doesn't mention what does it mean. It can be 70 into 7 days, or 70 into 7 weeks, or 70 into 7 years. What can we refer to? How we can come to a conclusion?
அது ஒருவேளை 70 நாட்கள் 7 முறையா இருக்கிறதா, 70 வருடங்கள் 7 முறையா, 70 மாதங்கள் 7 முறையா என்று அதை குறித்து தெளிவா இல்லை. அதிலே குழப்பங்கள் இருக்கிறது. So when you get a little confused, you have to go back to the context. நீங்கள் அதிலே குழப்பம் அடையும் பொழுது அதனுடைய பின்னணி என்னது என்பதை நீங்கள் ஆராய வேண்டும். One of my Bible teachers always say, if you want to correctly interpret the Bible, 3 C's: context, context, context. Always go back to the background information. ஒரு என்னுடைய வேத ஆசிரியர் இப்படியாய் சொல்லி இருக்கின்றார், வேதாகமத்திலே வியாக்கியானம் செய்யும் பொழுது குழப்பம், அதிலே சந்தேகம் ஏற்பட்டால் 3 காரியங்கள் உண்டு. பின்னணியை ஆராய்ந்து பார், பின்னணியை ஆராய்ந்து பார், அதனுடைய பின்னணி என்னதென்று அறிந்து கொள் என்றே அவர் சொல்லி இருக்கின்றார். The context determines its meaning. அதனுடைய பின்னணி, பின்புலம், அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை நமக்கு விளக்குகிறது. So when we study this chapter, the context is not about weeks, it is not about days, it is about years. ஆகவே இதனுடைய பின்னணியை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது வாரங்களை குறித்தும் அல்ல, நாட்களை குறித்தும் அல்ல, அது ஆண்டுகளை, வருடங்களை குறிக்கிறது. Because Daniel chapter 1 verse 2, Daniel is reminded about the prophecy of Jeremiah. 70 years have passed, the captivity is over, we want to go back to the homeland. So the mention of 70 years is in the context. ஏனென்றால் தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசனத்தை அடிப்படையாய் கொண்டு அங்கே 70 வருடங்கள் சென்றாயிற்று, இப்பொழுது அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவார்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். ஆகவே அது 70 வருடங்களை குறிக்கிறது. So 70 into 7, that is the only text that is mentioned in Hebrew. So we have to refer it as 490 years prophecy. ஆகவே எபிரேய பாஷையிலே 70 பெருக்கல் 7 என்றே சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே 490 என்பதையே நாம் தீர்க்க தரிசனமாய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். To make it short, 490, in English Bible it is 70 weeks. அதை சுருக்கி சொல்லும்படியாய் ஆங்கில வேதாகமத்திலே 70 வாரம் என்று 490ஐ கொடுத்திருக்கிறார்கள். So the first point you write down, the weeks refers to years here. ஆகவே முதல் குறிப்பாய் நீங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டியது இங்கே வாரங்கள், அது வருடங்களை குறிக்கிறது. The second point is the total time is 490 years. இரண்டாவது குறிப்பு, மொத்த காலகட்டம் அது 490 வருடங்கள். It is following a Jewish prophetic calendar. Right now we are in English calendar, it's 365 days. But here the book of Daniel follows the Jewish calendar. It is 360-day prophetic year. அது யூத கால அட்டவணையை, யூத தீர்க்க தரிசன கால அட்டவணையை பின்பற்றுகிறதா இருக்கிறது. இப்போது நம்மிடத்திலே 365 நாட்கள் உண்டு, அங்கே 360 நாட்கள் உடையதாய் வருடம் இருக்கும். So the second key to understand this prophecy is that the total time frame, the total time clock of this prophecy is 490 years. இதை புரிந்து கொள்ளும்படியான இரண்டாவது முக்கியமான குறிப்பு, அதனுடைய மொத்த கால அட்டவணை, கால அளவு அது 490 வருடங்கள். It is not 70 weeks prophecy, it is 490 years. அது 70 வார தீர்க்க தரிசனம் என்று அல்ல, அது 490 வருடங்கள். The third point I would like to point out is this prophecy is not about the church, it is not about right now, the present time. This prophecy is about the Jewish people and the city of Jerusalem. இந்த மூன்றாவது குறிப்பு என்னவென்றால், இந்த தீர்க்க தரிசனம் அது தற்காலத்தை குறித்ததானது அல்ல, அது யூதர்களை, யூதேயாவை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் இருக்கிறது. That is what we see in 24. 70 weeks are determined. For whom it is determined? For your people. Whose people? It is Jewish people. And for your holy city. Which is the holy city? It is Jerusalem. 24ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் 70 வாரங்கள் செல்லும் என்று. உன் ஜனம் என்று சொன்னால் அது யூதர்களாய் இருக்கிறார்கள், பரிசுத்த நகரம் அது எருசலேமாய் இருக்கிறது. Many people, they don't have this right understanding, that they put it in the church, and there are so many confusion while they interpret this passage. அநேகர் இதிலே சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாமல் இது சபையை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் என்றும் அநேக குழப்பங்களை கொண்டு வருகின்றார்கள். So we have to understand the third point. We have to be very, very clear that this prophecy is about the Jewish people and about the city of Jerusalem.
ஆகவே மூன்றாவது குறிப்பு நாம் நன்றாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த தீர்க்க தரிசனம் யூத ஜனங்களை குறித்தும் எருசலேம் நகரத்தை குறித்ததுமான தீர்க்க தரிசனம். So this prophecy is not about the church. ஆகவே இந்த தீர்க்க தரிசனம் சபையை குறித்தானது அல்ல. And the fourth point we see in this passage is the purpose of this 490 years or the purpose of 70 weeks. நான்காவது குறிப்பு இந்த 490 வருடங்களை குறித்ததான நோக்கம் என்ன, அல்லது என்றால் 70 வாரங்களை குறித்ததான நோக்கம் என்ன? The purpose of this 490 years is to accomplish 6 divine goals. 6 தெய்வீக நோக்கங்களை, குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றும்படியாகவே இந்த 490 வருடங்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது. That you could read in that same verse of 24. 24ஆம் வசனத்திலே தானே அதை குறித்து நீங்கள் விரிவாய் வாசிக்க முடியும். The first 3 goals have to do with man's sins. முதல் 3 குறிக்கோள்கள் அவைகள் மனிதனுடைய பாவத்தை குறித்தாய் இருக்கிறது. And the last 3 goals deals with the God's righteousness. அதற்கு பின்பாய் வருகின்ற 3 குறிக்கோள்கள் அவைகள் தேவனுடைய நீதியை குறித்து அங்கே சொல்லுகிறது. So the first 3 goals or the 3 aims is about man's sin. ஆகவே முதல் 3 நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள் மனிதனுடைய பாவத்தை குறித்ததானவைகளாய் அவைகள் இருக்கிறது. So what are the 3 goals? To finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity. அந்த 3 குறிக்கோள்கள் என்ன? மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும். And the last 3 goals deals with God's righteousness. கடைசியாய் வருகின்ற 3 குறிக்கோள்கள் தேவனுடைய நீதியை அவைகள் சொல்லுகின்றன. So what are the 3 goals? To bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy one. அந்த 3 குறிக்கோள்கள் என்ன? நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்க தரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும். Christ's death on the cross made a provision for us for our sins on the cross of Calvary. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கல்வாரி மரணம் அது நம்முடைய பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியான ஒரு பராமரிப்பை திட்டத்தை நமக்கு கொடுத்தது. But Israel's acceptance of this sacrifice will not be realized until the end of this 490 years. ஆனால் இஸ்ரவேல் இந்த பலியை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது இந்த 490 வருடங்கள் முடியும் மட்டுமாய் அது நிறைவேறாது. Right now if you go to Israel, இப்பொழுது நீங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு செல்வீர்கள் என்று சொன்னால், the Jewish people's eyes are blinded. யூத ஜனங்களுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது. They are still looking forward for the Messiah to come. இன்னும் அவர்கள் மேசியா வரும்படியா எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். They don't accept Jesus as Messiah. இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் மேசியா என்று ஒத்துக்கொள்வதில்லை. They don't accept Christ's death on the cross of Calvary for their provisions for of their sins. அவர்களுடைய பாவ நிவர்த்திக்கென்று கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார் என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வதில்லை. So it talks about the Jewish people's sin and their iniquities, their transgression that will be finished at the end of the 490 years. ஆகவே இந்த 490 வருடங்களின் முடிவிலே யூத ஜனங்களுடைய அக்கிரமம் நிவர்த்தி ஆகிறதும், மீறுதல்கள் அங்கே தவிர்க்கப்படுகிறதும், பாவங்கள் தொலைகிறதும் அங்கே நிறைவேறுகிறதா இருக்கும். That is one of the purposes of tribulation. உபத்திரவ காலத்தினுடைய ஒரு நோக்கம் அதுவா இருக்கிறது. For the Jewish people's eyes to be opened. யூத ஜனங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படுவது அந்த காரியம். So it is, the tribulation is not for the church, it is for the Jewish people. ஆகவே உபத்திரவ காலம் அது சபைக்குரியதானது அல்ல, யூத ஜனங்களுக்குரியதா இருக்கிறது. So the first 3 goals talks about man's sin and the next 3 goals talks about God's righteousness. ஆகவே முதல் 3 குறிக்கோள்கள் அவைகள் மனிதனுடைய பாவத்தை குறித்தும், அடுத்த 3 குறிக்கோள்கள் அவைகள் தேவ நீதி நிறைவேறுகிறதை குறித்தும் அங்கே நாம் காண்கிறோம். So last 3 goals, it focuses on the coming kingdom age. ஆகவே கடைசியா இருக்கின்ற 3 குறிக்கோள்கள் வரப்போகிற ராஜ்யத்தை குறித்ததான அந்த காலகட்டத்தை நமக்கு அது காண்பிக்கிறது. One of the Dallas Theological Seminary professor, Dr. Harold, writes like this, to view 6 things in Daniel chapter 9:24 have been fulfilled in Christ's death is almost impossible. டாலஸ் செமினாரியில இருக்கிற ஹாரல்டா என்கிற
ஒரு வேத வல்லுனர் இப்படியாய் சொல்கின்றார், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்திலே இந்த 24ஆம் வசனத்திலே 6 காரியங்களும் நிறைவேறி முடிகிறது, அவைகள் கூடாத காரியமாய் இருக்கிறது என்று அவர் சொல்கின்றார். He pinpoints that all these references, all the 6 scrolls deals with the nation of Israel, and none of this has been fulfilled to that nation right now. இந்த 6 காரியங்களும் அவைகள் யூத தேசத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. அவைகளிலே ஒன்றும் இப்பொழுது நிறைவேறி ஆகவில்லை, எல்லாம் அவைகள் இஸ்ரவேல் தேசத்தையே அவைகள் குறிக்கிறது என்று அவர் சொல்கின்றார். So now we are focused on 4 points. First, about the years. ஆகவே 4 காரியங்களை 4 குறிப்புகளை பார்த்திருக்கிறோம். முதலாவது வருடங்கள். 70 into 7 means the second point is the entire period of this clock. The prophetic clock is 490 years. 70 பெருக்கல் 7 என்று சொல்லும் பொழுது 490 வருடங்கள், அதுவே இந்த இதனுடைய காலகட்டமா இருக்கிறது. Third point, we talked about this prophecy is about Jewish people and this holy city Jerusalem. மூன்றாவது குறிப்பு, இந்த தீர்க்க தரிசனம் யூத ஜனங்களை குறித்தும் எருசலேம் பரிசுத்த நகரத்தை குறித்ததுமாய் இருக்கிறது. Fourth point is the purposes of the purpose of this 490 years. நான்காவது குறிப்பு, இந்த 490 வருடங்களுடைய நோக்கங்கள் என்னதென்று நாம் அதிலே காண்கிறோம். The fifth point write down is, when will this prophetic clock begins or will start ticking? குறிப்பு எடுக்கும்படியாய் ஐந்தாவது குறிப்பு, இந்த தீர்க்க தரிசன கால அளவு, இந்த நேரம் எப்பொழுது அது ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கும். Verse 25. 25ஆம் வசனம், Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem. இப்பொழுதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல். When Persian king Artaxerxes issued a decree allowing Jews to return to rebuild Jerusalem, that we read in Nehemiah chapter 2 verse 1 and 2. நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களிலே அங்கே மறுபடியுமா எருசலேமின் நகரத்தை வந்து கட்டுவதற்கென்று அந்த ராஜா கட்டளை கொடுத்ததை நாம் அங்கே காண முடிகிறது. So that is exactly on March 5th 444 BC. 444ஆம் வருடம் மார்ச் மாதம் அந்த தேதியிலே தானே அது சரியாய் நிகழ்ந்திருக்கிறது. Can somebody read Nehemiah chapter 2 verse 1 and 2? நெகேமியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். அர்த்தசஷ்டா ராஜாவின் 20ஆம் வருஷம் நிசான் மாதத்திலே திராட்சரசம் ராஜாவுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கையில் நான் அதை எடுத்து அவருக்கு கொடுத்தேன். நான் முன் ஒருபோதும் அவர் சமூகத்தில் துக்கமாய் இருந்ததில்லை. அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து, நீ முகமாய் இருக்கிறது என்ன? உனக்கு வியாதி இல்லையே, இது மனதின் துக்கமே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல என்றார். அப்பொழுது நான் மிகவும் பயந்து. Here we see exactly what the month will be and what the year it is. It is exactly mentioned, and the Bible scholars calculate it as 444 BC, March 5th. மார்ச் 5ஆம் தேதி 444ஆம் கிமு 444ஆம் வருடத்திலே இது வந்திருக்கும் என்று சொல்லி வேத வல்லுநர்கள் சரியாய் அதனுடைய நேரத்தை கணித்திருக்கிறார்கள். So this is the day where the Persian king is giving a command to rebuild the Jerusalem. இந்த நாளிலே தானே பெர்சிய ராஜா எருசலேமை மறுபடியும் புதுப்பித்து கட்டும்படியான கட்டளையை அவன் கொடுத்தான். So the fifth point is that the prophetic clock starts when this Persian king gives a command to rebuild the Jerusalem that we see in Nehemiah chapter 2. ஆகவே ஐந்தாவது குறிப்பு, இந்த தீர்க்க தரிசன காலம் நிறைவேற ஆரம்பிக்கிற அந்த கால அளவு அது பெர்சிய ராஜா கட்டளை கொடுத்த அந்த நாள் முதலாய் அது இருக்கிறது. And the sixth point, write down the first 69 weeks. ஆறாவது குறிப்பு, முதல் 69 வாரங்கள் என்று எழுதிக் கொள்ளுங்கள். That is, we see in the later part of verse 25. 25ஆம் வசனத்துடைய பிற்பகுதியிலே அதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Until the Messiah the prince there shall be 7 weeks and 62 weeks. பிரபுவாகிய மேசியா வருமட்டும் 7 வாரமும் 62 வாரமும் செல்லும். Remember, weeks is not the 7 days that we are referring. So it is just the number 7. So 7 into 7 is 49 years. 49 years to rebuild the city of Jerusalem. ஆகவே அந்த வாரம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் சொல்லுகின்ற இந்த 7 நாட்கள் அல்ல, அது 7 பெருக்கல் 7 இருக்கிறது. 7 வாரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 49 ஆண்டுகளை அது குறிக்கிறது. எருசலேமை கட்டுவதற்கு 49 ஆண்டுகள் சென்றது.
And from that point, there is another 62 weeks. That is 62 into 7 years. அந்த நாளிலிருந்து 62 வாரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 62 பெருக்கல் 7 அத்தனை வருடங்கள். So totally, how many years? 69 weeks means 69 into 7. That is 483 years. ஆகவே 69 வாரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 69 பெருக்கல் 7 484 வருடங்களாய் அது இருக்கிறது. So when it starts from the command of the Persian king to rebuild Jerusalem till the coming of the Messiah. ஆகவே எப்பொழுது அது ஆரம்பிக்கிறது? பெர்சிய ராஜா எருசலேமை கட்டும்படியாய் கட்டளை கொடுத்த நாள் முதற்கொண்டு மேசியா வரும் வரைக்குமாய் அந்த காலகட்டம் அது இருக்கிறது. So what is the coming of Messiah date? ஆகவே மேசியா வந்ததான காலம் அந்த நாள் அது எதுவாய் இருக்கிறது? Bible clearly mentions the triumphal entry before crucifixion, 3 days before Christ is entering into the city of Jerusalem. வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அவர் சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு 3 நாட்களுக்கு முன்பதாய் எருசலேமிற்குள் அவர் ஜெயவீரனாய் அவர் வந்த அந்த நாளையே அது காண்பிக்கிறது. Luke chapter 19 verse 28 to 44. We have no time to read the whole passage, but we will read the main verse. Luke chapter 19 verse லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒரு 42ஆம் வசனம். உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நலமாயிருக்கும், இப்பொழுது அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது. If you would have known this day, இந்த நாளிலாவது இந்த நாளிலே நீ அறிந்திருந்தால், that is a triumphal entry of the Messiah into Jerusalem. அந்த நாள் தானே மேசியா ஜெயமாய் அவர் எருசலேம் நகரத்திற்குள்ளாய் அவர் நுழைகின்றார். But Jesus is weeping over it. ஆனால் அதை குறித்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கண்ணீர் விடுகிறவராய் அழுகிறவராய் இருக்கின்றார். Because their eyes were blinded and they did not study the prophecy as it was intended to. எந்த விதத்திலே தீர்க்க தரிசனத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படியாய் அவர்கள் படிக்காமல் அவருடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருந்தது. That is why we see, but now they are hidden from your eyes, Jesus says. ஆகவேதான் அவர் இப்படி சொல்கின்றார், இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாய் இருக்கிறது. If you would have known this day, உனக்கு இந்த நாளிலே இதை நீ அறிந்திருந்தாயானால், you would have made peace. நீ சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ செய்திருப்பாய். So when you calculate, the clock starts from the Persian king's order to rebuild Jerusalem till the triumphal entry of Jesus into Jerusalem, exactly 483 years have been fulfilled. ஆகவே இந்த எருசலேம் புதுப்பிக்கும்படியாய் கட்டளை கொடுத்த அந்த நாளிலிருந்து கிறிஸ்து ஜெயவீரரா எருசலேமிலே நுழைகின்ற அந்த நாள் வரைக்குமாய் 483 வருடங்கள் சரியாய் அந்த காலக்கெடு கணக்கிடப்படுகிறது. That is between March 5th 444 BC until March 30 AD 33. அது மார்ச் 5ஆம் தேதி 444 கிமுவிலிருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் மார்ச் மாதம் 30 AD 33. கிபி 33 மார்ச் 30ஆம் தேதி வரைக்குமாய் சரியாய் வருகிறது. So when you calculate the exact date, not even one day before or one day after, exactly 1,73,880 days, that day you did not know, that was hidden from your eyes. That is what Jesus says in Luke chapter 19 verse 42. அது சரியாய் 1,78,080 நாட்கள் உடையதாய் அது சரியாய் வருகிறது. ஒரு நாட்கள் கூட பிசகாமல் சரியாய் அது கணக்கிடப்படுகிறதை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கே சொல்கின்றார். 1,73,880 days. 1,73,880 நாட்கள். The precision of this prophecy is mind blowing. அந்த தீர்க்க தரிசனத்துடைய சரியான அந்த தன்மை அது நம்மை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது. It is not about next year what will be the price of some gold or something like that. It is not just some guesswork or something like that. This prophecy is about 400-500 years before. Exactly that day, the precision of this prophecy is very true, and that really shows the inspiration of the scripture is so true, and we can believe the scripture 100%.
இது நாளைய தினத்திலே தங்கத்தினுடைய விலை என்னதா இருக்கும் என்றது போன அப்படியான ஒரு அறிந்து கொள்ளுதல் அல்ல. 400-500 வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே சரியான நாட்களின்படியாய் நடந்தேறுகிறதை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வேதாகமத்தினுடைய தூய்மையையும் அது தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் நிரூபிக்கும்படியாய் இது உண்மையாய் இருக்கிறது. Yes, this is the greatest prophecy ever given, and this is a monumental proof of the inspiration of this scripture. அது மிக முக்கியமான ஒரு பெரிதான தீர்க்க தரிசனமாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இதுவே பெரிய சான்றாகும். And you can pinpoint the seventh point. There is a gap between that 483 years and the next 7 years. அங்கே அடுத்த குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த 483 வருடங்களுக்கும் அடுத்த 7 வருடங்களுக்குமான இடைவெளியை நம்மால் அறிய முடியும். So here we see that gap is called grace. இந்த இடைவெளி அது கிருபையின் நாட்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. So the seventh point you can write it as the gap called grace. ஆகவே 7வது குறிப்பு கிருபை நாட்கள் என்கிற இடைவெளி என்று எழுதிக் கொள்ளலாம். So the 69 weeks, the 483 years events have been exactly been fulfilled. 69 வாரங்கள் 483 வருடங்கள் அவைகளுடைய காலங்கள் எல்லாம் சரியாய் நிறைவேறி தீர்ந்திருக்கின்றன. Now right now there is a gap between that period till the rapture, the secret coming of Lord Jesus Christ. அந்த நாளிலிருந்து இப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரகசிய வருகை மட்டுமா இருக்கிற ஒரு இடைவெளியா இருக்கிறது. So here we see there is a gap, and then the 70th week, the 7 years tribulation period is going to happen. ஆகவே இந்த இடைவெளி இதற்கு பின்பதாக உபத்திரவ காலம் வரப்போகின்ற அந்த 7 வருடங்கள் அது வரும் என்று நம்மால் அறிய முடிகிறது. So when this clock stops, இந்த கடிகாரம் நேர கடிகாரம் அது எப்பொழுது நிற்கும், எப்பொழுது முடிவடையும்? verse 26. அதைத்தான் நாம் 26ஆம் வசனத்திலே நாம் காண்கின்றோம். After the 62 weeks, 62 வாரங்களுக்கு பின்பு Messiah shall be cut off. மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். That is, Messiah will be killed, and this was fulfilled in April 3, AD 33. கிபி 33 ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியிலே இது நிறைவேறினது. மேசியா அங்கே கொலை செய்யப்பட்டார். And then the passage says the Messiah shall be cut off not for himself, and the people of prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. ஆனாலும் தமக்காக அல்ல, நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்து போடுவார்கள் என்று அங்கே வாசிக்கிறோம். This was fulfilled on AD 70. The city of Jerusalem and Jerusalem temple was destroyed by Titus, and it was the Jewish people were scattered throughout the whole world. கிபி 70ஆம் வருடத்திலே இது நிறைவேறினது. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயத்தையும் எருசலேம் நகரத்தையும் தீத்து என்கிற அவர் வந்து அவைகள் எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டதை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டதையும் வரலாற்றிலே நாம் காண்கிறோம். So right now 483 years have been fulfilled. Right now we are living in the church age that is called the grace period. இப்பொழுது 483 வருடங்கள் நிறைவேறி தீர்ந்திருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் இருக்கிற சபையின் காலம் கிருபையின் காலமாய் இது இருக்கிறது. So as the church was not present on 483 years, the church also will not be there on the last 7 years of the tribulation. 483 வருடங்களிலே சபை இல்லாமல் இருந்தது போலவே கடைசியான உபத்திரவ காலம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த 7 வருடங்களிலும் சபை அங்கே இல்லாமல் இருக்கும். Because we studied that 70 weeks prophecy, that is 490 years, it is not about the church, it is about Israel, Jewish people and Jerusalem. ஆகவே நாம் படிக்கின்ற இந்த 70 வாரங்கள் 490 வருடங்கள் அவைகள் சபையை குறித்ததானது அல்ல, அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனமாய் இருக்கிறது. So this is a great proof of pre-tribulation rapture view that is really very clear in this passage. ஆகவே இந்த பகுதியிலே உபத்திரவ காலத்திற்கு முன்பதான ரகசிய வருகை அது நிறைவேறும் என்கிறதற்கு இது நமக்கு சான்றாய் இருக்கிறது. Because this prophecy is not for the church, it is for the people of Israel.
ஏனென்றால் இந்த தீர்க்க தரிசனம் அது சபைக்கானது அல்ல, அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கானது. So we cannot look for any signs right now. Christ coming is imminent. Anytime Christ coming will happen. Right before this message gets over, it can happen. ஆகவே எந்த ஒரு அறிகுறிகளையும் கால குறிப்புகளையும் நம்மால் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது. கிறிஸ்துவினுடைய வருகை எந்த நேரத்திலும் இருக்கலாம். நம்முடைய செய்தி நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாகவே கூட அவருடைய வருகை இருக்கலாம். So let us be ready for his arrival. ஆகவே அவருடைய வருகைக்காய் நாம் காத்து கொண்டு எதிர்நோக்கி தயாராக இருப்போம். Eighth point, we will study in the verse 27. 27ஆம் வசனத்திலே அதனுடைய 8வது குறிப்பை நம்மால் காண முடியும். Write down as Antichrist treaty and the final 7 years. அதை இப்படியா எழுதி கொள்ளுங்கள். அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய உறுதிப்பாடும் அங்கே உடன்படிக்கையும் கடைசி 7 வருடங்களும் என்று எழுதி கொள்ளுங்கள். When the church is raptured, Antichrist will appear in the scene. சபை அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதற்கு பின்பதாக இங்கே காட்சிக்குள்ளாய் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவான். He will confirm. Other words we can write down as translate as strengthen the covenant. அந்த உடன்படிக்கையை அவன் பலப்படுத்துகிறவனாய், அதை வலுப்படுத்துகிறவனாய் அவன் அங்கே காணப்படுவான் என்று நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம். So what does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? That means Israel will make lot of peace treaty and covenant with lot of Islamic nation. அதனுடைய அர்த்தம் இஸ்ரவேல் தேசம் அருகாமையில் உள்ள அநேக இஸ்லாமிய தேசங்களோடு தங்களுடைய உடன்படிக்கையை, சமாதான உடன்படிக்கையை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். So when Antichrist comes, he will just strengthen and confirms the covenant. அந்தி கிறிஸ்து வந்து இந்த உடன்படிக்கைகள் எல்லாம் அவன் வலுப்படுத்தி அவைகளை ஏற்படுத்துகிறவனாய் அவன் இருப்பான். Do you know, for the last 70 years Israel made peace treaty only with 2 nations. உங்களுக்கு தெரியுமா, கடந்த 70 வருடங்களிலே இஸ்ரவேல் தேசம் 2 இஸ்லாமிய தேசங்களோடு மாத்திரமே சமாதான உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறது. But in last 1 year alone, ஆனால் கடந்த 1 வருடத்தில் மாத்திரம் Israel made another 2 nations the peace treaty with another 2 nations. இன்னும் 2 தேசங்களோடு கூட அது சமாதான உடன்படிக்கையை கடந்த 1 வருடத்திலே செய்திருக்கிறது. So it took 70 years to make 2 nations, but right now 1 year 2 nations. 70 வருடங்களாய் 2 தேசங்களோட கூட செய்த உடன்படிக்கை இப்பொழுது ஒரே வருடத்திலே வேறு 2 தேசங்களோட நிறைவேறி இருக்கிறது. Many Muslim nations are coming and making peace treaty with Israel. அநேக முஸ்லிம் தேசங்கள் கடந்து வந்து அவைகள் இஸ்ரவேல் தேசத்தோட உடன்படிக்கை செய்யும்படியாய் வருகின்றன. People say Saudi Arabia will be the next nation to join hands with Israel. ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் சவுதி அரேபியா தேசம் சீக்கிரத்திலே இஸ்ரவேல் தேசத்தோட அது சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So here we see that is going to be fulfilled when Antichrist comes to scene. He will strengthen those bonds and he will make peace on this earth. அந்தி கிறிஸ்து வருகின்ற பொழுது அவன் இந்த உடன்படிக்கைகளை எல்லாம் வலுப்படுத்தி அவைகளை அப்படியா ஏற்படுத்துவான் என்று நாம் இங்கே இதன் மூலமாய் காண்கிறோம். For how many years? That is 1 week means 7 years. எத்தனை வருடங்களுக்கு? 1 வாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது 7 வருடங்கள் செல்லும். But in the middle of the week, ஆனால் அந்த வாரத்தின் நடுவிலே தானே, that is 3.5 years. அது 3.5 வருடங்கள். The same exact days that is revealed in Revelation, 1260 days, that is 3.5 years. In the middle of the week, he will break the covenant with the Jewish people and desolate the most holy place. 1260 நாட்கள், அந்த 3.5 வருடங்கள், அப்பொழுது அவன் இஸ்ரவேல் தேசத்தை தனிமைப்படுத்தி எல்லா உடன்படிக்கைகளும் அங்கே நீங்கி போகும்படியாய் அவன் செய்வான். He shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, and until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Verse 27. 27ஆம் வசனம், அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது பலியையும் காணிக்கையையும் ஒளிய பண்ணுவார், அருவருப்பான செட்டைகளோட பாழாக்குகிறவன் வந்து இறங்குவான், நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்குகிறவன் மேல் தீர் மட்டும் சொரியும் என்றான். So the 9th point you can write, the Antichrist breaks the treaty. 9வது குறிப்பு நீங்கள் இப்படி எழுதி கொள்ளலாம், அந்தி கிறிஸ்து உடன்படிக்கைகளை எல்லாம் முறித்து போடுவான். After 3.5 years, that is mentioned in Revelation chapter 24,
Matthew chapter 24 verse 21 and Revelation 13 verse 14 and 15, right in the middle of the week, that is the same words Jesus also spoke in Matthew 24. He breaks the treaty. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் இது அப்படியே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 3.5 வருட காலம் நிறைவேறும் பொழுது அது நடுவிலே தானே இந்த உடன்படிக்கையை அவன் ஒழித்து போடுவான். The final 3.5 years Jesus calls in Matthew 24, that will be the great tribulation. அங்கே கடைசி 3.5 வருடங்கள், அதைத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 24லும் சொல்கின்றார், அது மகா உபத்திரவ காலமாய் இருக்கும். And the last point I would like to mention is that the end of the 70 weeks, what will happen? 10வது கடைசி குறிப்பு, 70 வாரங்களினுடைய முடிவிலே என்ன நடக்கும்? Even until the consummation which is determined, the later part of the verse 27. நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாலாத்திரவன் மேல் தீரு மட்டும் சொரியும். God will slay the Antichrist. அந்தி கிறிஸ்துவை தேவன் தாமே இல்லாமல் நிக்கிரகம் பண்ணுவார். 2 Thessalonians 2 chapter verse 8 and Revelation 19:20, at last Jesus is going to win. He will slay the Antichrist. 2 தெசலோனிக்கேயர் அதனுடைய 8ஆம் வசனத்திலேயும் தேவன் தாமே அந்தி கிறிஸ்துவை இல்லாமல் போக செய்வார், நிக்கிரகம் பண்ணுவார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். So this will be the mark of the end of 490 years, the 70 weeks prophecy. ஆகவே இதுதான் அந்த 490 வருடங்களினுடைய முடிவாய், 70 வாரங்களுடைய முடிவாய் அது இருக்கும். So if you understand this passage rightly, you will understand lot of other biblical prophecy in a right perspective. ஆகவே இந்த தீர்க்க தரிசன பகுதியை நீங்கள் சரியாய் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் வேதத்தின் மற்ற பகுதிகளையும் உங்களால் சரியாய் ஒப்புமைப்படுத்தி புரிந்து கொள்ள முடியும். 483 years prophecy have been fulfilled exactly, and we are awaiting for that 7 years when the church is raptured into his presence. The last 7 years prophecy is going to be fulfilled. 483 வருடங்கள் அவைகள் சரியாய் நிறைவேறி முடிந்து விட்டது. 7 வருடங்கள் வர காத்திருக்கிறது. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதற்கு பின்பதாக அந்த 7 வருடங்கள் நிகழ்ந்தேறும். Jesus is coming again very soon, anytime. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாய் அவர் வரப்போகின்றார். அவர் எந்த நேரத்திலும் வருவார். But not according to our imagination, but according to God's timetable. நம்முடைய கற்பனைகளின் படியாய் அல்ல, தேவனுடைய கால அட்டவணையின் படியாய் அவர் வெளிப்படுவார். Dearly beloved, எனக்கு அருமையானவர்களே, அன்பானவர்களே, when you study the prophecy, it is not just to gain knowledge. தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்கும் பொழுது அவைகள் அறிவை சேர்த்துக் கொள்வதற்காக மாத்திரம் அல்ல. It should drive us in prayer. அது நம்மை ஜெபத்திற்கு நேராய் வழிநடத்த வேண்டும். As Daniel, he knew the 70 years passed away, they are going to return to the homeland. He fasted, he put the sackcloth, he interceded for his people. தானியேல் 70 வருடங்கள் நிறைவேறி தீர்ந்தது, இப்பொழுது விடுதலை பெறப்போகிறோம் என்று அறிந்த பொழுது அவன் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி துக்கித்து அந்த இரட்டை தன்னை மேல் உடுத்தி தன்னுடைய ஜனங்களோட கூட அவன் ஜெபம் செய்தான். Likewise, as we are awaiting for his glorious appearance, let us live a godly life, holy life, by committing our life to a prayer-filled, spirit-filled life, fasting, interceding for our people. ஆகவே நாமும் அவருடைய மகிமையான வெளிப்படுத்தல் நிறைவேறும்படியாய் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மை நாமே அர்ப்பணித்து நம்மை மறுபடியுமாய் பிரதிஷ்டை செய்து அவரிடத்திலே நம்மை தாழ்த்தி மற்றவர்களுக்காக நாம் அங்கே பரிந்து பேசுகிறவர்களாய் காணப்பட்டு ஜெபிக்கிறவர்களாய் நாமும் இருப்போமாக. God loves so much. He has given us the whole blueprint of the future that is going to take place. தேவன் நம் மீது மிக அதிகமாய் அன்பு கூறுகிறவராய் இருக்கிறார். என்ன நடக்கும் என்கிறதான முழு திட்டவட்டத்தையும் நம்முடைய கைகளிலே அவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். Right now you may face a lot of problems. Right now, tonight, and you may have lost a job, or you may lost a few money, or some family problems. But you should have this big perspective that God has for you. இப்பொழுதுதானே தற்காலத்திலே ஒருவேளை அநேக பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். பண சம்பந்தமான வெவ்வேறு இழப்புகளை ஒருவேளை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த பெரிய திட்டம், இந்த காட்சி உங்களுடைய மனதிலே இருக்க வேண்டும். If you have a right perspective, what God is going to deal with this world, you will have a perfect peace in your heart. This is going to be a small problem for God
to overcome, and He is there for me to care for me, and I can easily overcome by His help. இந்த உலகத்தை குறித்ததான தேவன் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்கிற அந்த பெரிய கண்ணோட்டம் உங்களிடத்துல இருக்கும் என்று சொன்னால், இப்பொழுது நான் காண்கிற இந்த சிறிய பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்றுமில்லை, தேவன் என் பட்சத்திலே இருக்கிறார், எனக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்வார் என்கிற நம்பிக்கை உங்களிடத்திலே காணப்படும். So study of prophecy is not just to gain knowledge, but it should drive us to prayer. ஆகவே தீர்க்க தரிசனங்களை படிப்பது நம்முடைய அறிவுக்காக மாத்திரமல்ல, நம்மை ஜெபிக்கும்படியாய் அது தூண்டுகிறதா இருக்கிறது. Like the life of Daniel, தானியேலுடைய வாழ்க்கையை போலவே as a man of prayer, அவர் ஜெப வீரனாய் அங்கே காணப்பட்டார். as a man of prophecy, அங்கே தீர்க்க தரிசனங்களின் வீரனாய் அவர் இருந்தார். let us be strengthened by these two pillars. அதே போன்று இந்த இரண்டு காரியங்களாலும் நாம் பலப்படுத்தப்படுவோமாக. Let us live a godly life. நாம் தேவ பக்தியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ கடவோம். Let us not be panicked by the present government or present circumstances, present events in our lives. தற்காலத்தினுடைய அரசாங்கத்தை குறித்தும் தற்காலத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறதை கண்டும் நாம் ஒருபோதும் திகைத்து போக வேண்டாம். But our focus is on the glorious appearance of the Lord Jesus Christ. நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதா இருக்க வேண்டும். Tonight He may come. இந்த இரவிலே தானே அவர் வரக்கூடும். Are you ready? நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? Are you ready? நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? May God bless these words for us. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. Thank you, Brother Sam Jones Cherian from Madurai, for God has enabled you to speak on an important subject, the backbone of the prophecy from Daniel chapter 9, verse 24 to 27. And it shows how important prophecies are, that it would enable us to be more into the present than rather than only think about the future. It should make us more holy. Prophecy should make us more holy. Prophecy should make us more prayerful. And prophecy should make us be more serious about our Lord God, who's going to come in Christ Jesus. And that is something very amazing. And the exact number of years we had seen already from the time it was Jerusalem was the walls were built, and then till the time it was destroyed, and then the Jews scattered abroad, and finally we see that 7 years, 3.5 plus 3.5, the 3.5 years of peace, and before that the 3.5 years of great tribulation. All these speaks about how Daniel, because of his holiness and because of a prayerfulness, he could see that. And we also, not only like we may not be able to see like Daniel, but nevertheless we can live a holy life and a prayerful life and a more Christ-like life in our day-to-day life, so that when we think about all these, which are very much evident for us, the Jews as such has not yet accepted that Messiah has come, but we know that the Lord Jesus Christ is the Messiah, is the Christ. And so let us be joyful in the presence of the Lord God. Thank you, Brother Sam Jones Cherian, once again for joining and being with us and sharing from the very important subject. This part was a bit confusing for me personally, but by the grace of God, today a new awakening has come. I praise God for what the Lord has done, and may God continue to work through this dear brother, Sam Jones Cherian, evangelist from Madurai Bible Bhavan. May the blessed Lord be with him and his family and the assembly where he's in fellowship with. We also thank Brother Samuel Martin for the fluent way in which he had translated the message, the Bible study from Tamil to from English to Tamil, and we praise God for him having been able to do this, and may the good Lord continue to use him wherever he goes, not only in Kodambakam Assembly but also in other places, so that he would be a useful
servant, a useful person in the Lord, so that the name of the Lord would be glorified. May the gifts and talents he has be more and more multiplied in him. We also thank my children, Doreen and Darren, for having sang the songs. May the good Lord be with them. And my son is Darren. He is 12 years old, and my daughter Doreen is in the second year, architect. And may all of you please pray for the children, so that they may grow in the wisdom of God in the days and weeks and months, if the Lord's coming tarries. We praise God for all the dear ones who joined. Continue to be with each. We pray that God may be with each one of you wherever you are, so that you would carry the light of God, the word of God, in with yourself, with the home, the family, and the assembly, so that you may be a testimony to the world and everywhere you go, so that the word spoken through these times, difficult times of coronavirus, would be ringing in your hearts and become more reverberating, and would be more coming out in the years to come. So with that prayer, we are stopping here, we are ending here, and I request for the closing prayer, Brother Devadas R, the elder of Tenkasi Assembly, to close in the meeting with the word of prayer. Over to Tenkasi, Brother Devadas R. ஓகே பிரதர், ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பும் கிருபை மிரக்கமே இந்த அன்பின் பிதாவே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு துதிக்கிற ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய விலையேறப்பட்ட சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து ஆண்டவரே, உம்முடைய சத்திய வேத வசனங்களை ஆண்டவரை குறித்து நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டின கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தானியேல் தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலமாக ஒரு பக்தியுள்ள வாழ்க்கை, தேவனுக்கு பிரியமான பரிசுத்த வாழ்க்கை, தீட்டுப்படாத வாழ்க்கை, கரைவிடாத வாழ்க்கை எவ்விதமாக வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்தும், ஆண்டவரே தீர்க்க தரிசன ஆண்டவரே காரியங்களை குறித்தும், ஆண்டுடைய வருகையை குறித்தும், அதனுடைய விளக்கங்களை குறித்தும் ஆண்டவரே உடைய தாசனாகிய ஆண்டவரே சாம் ஜோன்ஸ் மூலமாகவும் நீர் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் தேவனாய கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே தம்முடைய வேத வசனங்கள் மூலமாக எல்லா காரியங்கள் முன்கூட்டியே சொல்லி ஆண்டவரே எவ்விதமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், ஆண்டுடைய வருகைக்கு நாங்கள் எவ்விதமாக எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து எங்களோடு கூட நீ பேசினதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே மொழிபெயர்த்து அருமையான சோர சாமியில் மாற்றினவர்களுக்காக ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேவனாய கர்த்தர் நம்முடைய மகன் மூலமாக நல்ல வார்த்தைகளை, தெளிவான ஆண்டவரே வார்த்தைகளை மொழிபெயர்க்கும்படியாக இரக்கம் பாராட்டிய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பாடின பிள்ளைகள் மூலமாக ஆண்டவரே உடைய நாமம் மையப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய கிருபையை கொடுப்பீராக. இந்த இணைப்பிலே கடந்து வந்திருக்க அருமையான பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய நேச கருத்தை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் செய்திகளை கேட்கலாக மாத்திரமல்ல, அவைகளை எங்கள் இதயத்துல வைத்து வைத்து உணர்ந்து நாங்கள் உண்மை வருகைக்கு ஆயத்தமாய் நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரே இந்த ஜிஎல்எம் ஆண்டவரே இந்த கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை ஆண்டவரை ஆயத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே ஆண்டுடைய சத்தியத்தை அறிவிக்கும்படியாக பொறுப்படுத்தி செயல்படுத்துகிற அருமையான சோரர் ஆண்டவரை சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவநாயக்கத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவீராக, உங்களோட நாமத்தை மேம்படுத்துவீராக. நீர் எங்களோடு கூட பேசினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா நெட்வொர்க்குகளுக்கு அனுபவமாக்கி தந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா கனம் துதி மெய்மையிலாவற்றை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். அன்பி ரட்சகரும் மீட்பும் ஆண்டருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே, ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்னை ஐக்கியம் நாம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக, ஆமேன். Thank you, Brother Devadas R from Tenkasi. May the blessed Lord be with you. Now we are closing here for today's meeting. Tomorrow evening, God willing, we shall meet all of you at 6:45. Till then, let the blessed Lord be with each one of us wherever we are. God bless.